ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سیاحتی مقام مری میں برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی، درجہ حرارت -3 ریکارڈ۔ گلیات، سوات اور مانسہرہ کے سیاحتی مقامات میں بھی سفیدی چھا گئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لپاہ میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں یخ بستہ ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ کلات میں درجہ حرارت -7، زیارت -6 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 11.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر محصولات میں اضافہ کر دیا۔ حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا اور میکسیکو کی برآمدات پر منگل سے 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ چین سے آنے والی اشیاء پر 10% ٹیکس لگایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کسی کے لیے کوئی استثنا نہیں۔ کسی ملک نے ٹیرف پر رد عمل دیا تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا جوابی رد عمل میں امریکہ پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کہا، کینیڈا دفاع کرنا جانتا ہے، ہر صورت اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون نے ٹرانسفر کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائے جانے کا امکان۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا امکان۔ اسلام آباد بار کونسل کی ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے تبادلے کی مذمت۔ بار کونسل کا ہنگامی اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ فیصلہ اسلام آباد کی وکلا برادری کے حقوق اور نمائندگی کو کمزور کرتا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کا اعلامیہ۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم سپر لائٹ ویٹ کے عالمی چیمپئن بن گئے۔ آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن لیپینٹس کو 9ویں راؤنڈ میں شکست دے دی۔ آدم عظیم اب تک کوئی مقابلہ نہیں ہارے۔ آبائی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ آدم عظیم کے بھائی مڈل ویٹ باکسر حسن عظیم کا بھی پرو کریئر میں ناقابل شکست آغاز۔ حسن عظیم نے سویڈن کے جنس ارونگ کو 4 راؤنڈز میں واضح شکست دی۔ باکسنگ کا بڑا مقابلہ اے سپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا گیا۔ آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے۔ آدم عظیم دوسرا پاکستانی ہے جو باکسنگ میں ورلڈ چیمپئن بنا۔ باکسر عامر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا، آدم عظیم پر فخر ہے، دبئی سے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے آیا ہوں، آدم عظیم کو لے کر پاکستان جاؤں گا۔ آدم عظیم کے والد محمد عظیم نے کہا، ہمارے خاندان، پاکستان اور برطانیہ سب کے لیے فخر کا موقع ہے۔ پاکستانی شائقین نے اے سپورٹس پر میرے بیٹے کی فائٹ دیکھی۔ آدم مستقبل میں مزید مقابلے جیت کر لائے گا۔ باکسر آدم عظیم کی والدہ نے کہا، سب کو مبارکباد دیتی ہوں اور تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آدم نے چھوٹی عمر میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کا نام بنایا ہے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار۔ صہیونی فورسز کی جنین میں پرتشدد کارروائیاں، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری، 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا۔ تلکرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ 1 ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئیں۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ایف سی کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनाई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कलात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़ये के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दौरे बलूचिस्तान, शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ, गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद, जख्मियों की अयादत की, जवानों की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे, मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दी में मुलविस गैर मुल्की आकाओं के अलाकार से आगाह है। दोस्त नुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी, जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कला खमा करेंगे। बलूचिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौज, FC, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। बानी PTI के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सवाल हुआ अगर कॉल आई तो वज़ीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर PTI से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देखेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीज़ें हक़ाइक़ नहीं, हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। सूबे के जो हालात जो खराब हो चुके थे वो बहुत बेहतर थे जब तक इमरान खान की हुकूमत थी। ये पार्टी की बात नहीं हो रही, ये रिकॉर्ड की बात हो रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी अमन था, जैसे वो हुकूमत गई अमन व अमान खराब हो गया। मरकज में PTI हुकूमत के खात्मे के बाद अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। ज़म अज़ला में दीरपा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KP हुकूमत को NFC में ज़म अज़ला का शेयर नहीं मिल रहा। FBR फेसलेस सिस्टम नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्पोर्टर्स और एजेंटों से रब्ता करने वाले FBR के 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। FBR हुकाम ने कहा FBR फेसलेस सिस्टम में करप्शन करने वाले अफसरान और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। गिरफ्तार अप्रेजिंग ऑफिसर से रब्ता रखने वाले 45 कस्टम्स एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम काम कर रही है। फेसलेस निज़ाम के बाद अप्रेजर और अफसरान का एजेंटों और इम्पोर्टर्स से रब्ता ख़त्म हो गया था। सिस्टम नाकाम बनाने के लिए अप्रेजर ने जानबूझकर कंसाइनमेंट क्लियरेंस में ताख़ीर की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्पोर्टर और एजेंटों से रब्ता किया। पाक बहरिया के नए जंगी जहाज PNS यमामा की कराची आमद। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने पर जहाज का इस्तकबाल किया। कराची बंदरगाह पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब मेहमान खुसूसी थे। PNS यमामा डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी एयर वॉरफेयर की खुसूसियात से लैस है। और डोली की चाय रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी भा गई। शुएब अख्तर ने दुबई स्टेडियम में डॉली के हाथों की चाय का लुत्फ उठाया। डॉली ने पाकिस्तानी स्टार से कहा आपके बहुत मैच देखे, लगता था बल्लेबाज की जान ले लेंगे।